بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ تمام درود پاک کے صیغے نور ہیں اور ہر درود پاک کے صیغے کی کچھ خاص فضیلت ہے، اور جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں مختلف فیض اور برکات ملتی ہیں۔ درود مختصر یعنی کہ درود رحمت صلی اللہ علی محمد، یہ مختصر ترین درود شریف ہے اور پڑھنا بہت آسان ہے اور اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ درود رحمت کو جب آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد تو ہم پر 70 رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس درود پاک کا مطلب ہے کہ اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ جب بندہ ایک بار یہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس پر 70 رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ اگر بندہ مستقل یہ درود شریف پڑھتا رہے صلی اللہ علی محمد، کثرت سے ورد کرے، سوچیں اگر ایک بندے نے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا تو اس پر 70,000 رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور اب آپ سوچیں کہ جب کوئی بندہ اس درود پاک کو کثرت سے ورد کرے گا تو اس پر کتنی رحمت نازل ہوگی، اور پھر اس رحمت کے صدقے سے اللہ کریم کی اس پر کیا کیا انعامات نازل ہوں گے۔ درود رحمت کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی محبت حاصل ہوتی ہے اور کثرت سے زیارت ہوتی ہے، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ درود رحمت پڑھنے والے کے کام خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کریم ایسا کرم فرما دیتا ہے کہ جب ہم یہ درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارے کام بآسانی ہوتے چلے جاتے ہیں، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ ایک اور بڑا فائدہ درود رحمت کا یہ ہے کہ جب بندہ اس درود پاک کو پڑھنا شروع کرتا ہے اور اسے مسلسل پڑھتا ہے، محبت سے پڑھتا ہے، تو رب عز و جل پڑھنے والے کے وقت میں ایسی برکت دے دیتا ہے کہ کم وقت میں درود شریف زیادہ پڑھ لیا جاتا ہے اور زبان پر آسان ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ کم وقت میں ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں درود شریف پڑھ لیا جاتا ہے۔ میرے مشاہدے میں، میرے لنک میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہ درود شریف 50,000، 60,000، 70,000 مرتبہ تک بآسانی اپنے کام کاج کے ساتھ ایک دن میں ورد کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سوچیں کہ اگر کوئی شخص اتنے 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ رہا ہوگا تو اس پر کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی، اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جا رہی ہوں گی، اس کے تمام گناہ مٹ رہے ہوں گے، اسے کیسی کیسی برکات مل رہی ہوں گی، کیسے درجات بلند ہو رہے ہوں گے۔ ایک اور درود رحمت پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس درود پاک کو جب ہم کثرت سے ورد کرتے ہیں تو ہماری دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بس دل میں خیال آیا اور وہ خیال آتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ کام ہو جائے اور آپ یقین کریں غیب سے ایسی مدد ہوتی ہے کہ کام بن جاتا ہے۔ کوئی چیز کھانے کا، کسی سے بات کرنے کا، کسی کے کام کا ذکر ہوا یا دل میں خیال آیا، سوچ گزری، اور اللہ کریم ایسا کرم فرماتا ہے کہ وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ جس چیز کی طلب ہوئی وہ چیز بآسانی مل جاتی ہے۔ تو درود رحمت پڑھنے والے کی دلی مرادیں بہت آسانی سے پوری ہوتی ہیں، کیونکہ درود رحمت پڑھنے والے پر مسلسل رحمت برستی ہے۔ اور جب ایسا معاملہ ہوتا ہے نا کہ بندہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہو تو پھر وہ جو خواہش کرتا ہے، اس کی جو حاجات ہوتی ہے وہ خود بخود پوری ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ درود رحمت پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے رزق و مال میں بہت برکت اور وسعت ہوتی ہے۔ جتنے بھی لوگ میرے مشاہدے میں ہیں، لنک میں ہیں، جب ان سے درود رحمت کا فائدے پوچھے جاتے ہیں، بینیفٹس معلوم کیے جاتے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ درود رحمت پڑھنے سے پہلے مالی مسائل تھے، مشکلات تھیں، قرضے تھے، لیکن جب یہ درود پاک پڑھنا شروع کیا نا، اللہ نے غیب سے روزی کھول دی ہے، برکت کا نظام ہو گیا ہے۔ اب ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ جتنا کماتے ہیں، جتنی ضروریات ہے اس سے زیادہ رزق مل رہا ہے، اور جتنا کام کرتے ہیں اس کے پیسے زیادہ مل رہے ہیں، یعنی رزق میں، مال میں بہت برکت اور وسعت ہو گئی ہے۔ اتنا ملنے لگا ہے کہ لوگوں کو دینے لگے۔ بہت سارے لوگوں سے میرا رابطہ ہوا، بہت سارے لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ درود رحمت پڑھنے کی برکت سے کاروبار بہت اچھا ہو گیا، جاب میں بہت بہتری آ گئی ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو ٹیوشنز دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹیوشن میں بہت برکت ہوئی ہے۔ اور خود میرا بھی مشاہدہ ہے کہ جب میں درود رحمت کثرت سے ورد کرتی تھی تو اللہ کریم نے میرے رزق میں، مال میں بڑی برکت اور وسعت دی، گھر بیٹھے ہی مجھے بہت کچھ عطا کیا۔ تو درود رحمت پڑھنے کی برکت سے نا رزق اور مال میں بہت اضافہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ ایک اور درود رحمت کی برکت اور کرامت یہ ہے جب آپ اسے پڑھتے ہیں نا، آپ کے گھر میں نعمتوں کا اضافہ ہوتا ہے، آپ کی نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور زندگی میں آسانیاں آتی ہیں۔ آپ جس نعمت کا سوچتے ہیں نا، اللہ کریم اس سے نواز دیتا ہے، اور آپ کے گھر میں، آپ کے معاملات میں، آپ کی زندگی میں نعمتوں کا خوب اضافہ ہو جاتا ہے۔ درود رحمت پڑھنے والے کو
बुजुर्गान दीन की ज़ियारत होती है और रूहानी ख्वाब मुसलसल आते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि दुरूद रहमत पढ़ने की बरकत से ऐसा होता है कि जो होने वाला होता है वो पहले से ही ख्वाब में दिख जाता है। और ऐसे लोग जो भले हमसे अच्छे से मिलते हों, लेकिन अगर उनके दिल में हमारे लिए बुग़्ज़ है, कीना है, नफ़रत है या हमें पसंद नहीं करते, तो ये चीज़ भी ख्वाब के ज़रिए ही पता चल जाती है। कहते हैं कि दुरूद रहमत पढ़ने से ख्वाब के ज़रिए बहुत सारे मामलात का पहले से इल्म हो जाता है। तो दुरूद रहमत पढ़ने की बरकत से ऐसा करम होता है कि रूहानी ख्वाब भी आते हैं और जो स्पिरिचुअल पावर है उसमें भी इजाफ़ा होता है। बुजुर्गान दीन की बाकसरत ज़ियारत होती है ख्वाब में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। और जो मामलात ऐसे हैं जिसमें रहनुमाई चाहिए हो या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, वो ख्वाब के ज़रिए से हमें सामने ला दी जाती हैं। तो ये भी दुरूद रहमत की बड़ी बरकत और बड़ी करामत है। एक और दुरूद रहमत की बरकत ये भी है कि जो शख्स दुरूद रहमत को सल्लल्लाहु अला मुहम्मद को कसरत से विर्द करता है, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाती है। हत्ता कि ऐसे भी मामला सामने आए हैं, लोगों ने बताया है कि जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमें पसंद नहीं करते, वो भी हमारी बुराई करना छोड़ देते हैं, वो भी हमारे औसाफ की तारीफ़ करते हैं। तो दुरूद रहमत पढ़ने से लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाती है, इज़्ज़त पैदा हो जाती है। जहाँ आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, वहाँ आपको कदर की निगाह से देखा जाता है। आपके घर में, दोस्त अहबाब में आपकी एक वैल्यू बन जाती है। दुरूद रहमत पढ़ने वाले को अल्लाह ताला ऐसे नवाजता है कि गुमान तक नहीं होता और लोग ख़ुद ब खुद बढ़ चढ़ कर उसकी मदद करते हैं, उसके काम आते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, मोहब्बत से, इज़्ज़त से पेश आते हैं। एक और दुरूद रहमत पढ़ने का फ़ायदा ये है कि इससे मसाइल हल होते हैं। अगर कोई शख्स दुरूद रहमत पढ़ता है और उसकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, तो अल्लाह करीम उससे निजात का हल बता देता है, उससे निजात का ज़रिया बना देता है। और छोटे मोटे ज़िंदगी के हमारे मामलात हैं, रोज़मर्रा की जो हमारी रूटीन है, जिसमें रुकावटें आती हैं, जिसमें हमारे काम अटकते हैं, बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि जब दुरूद रहमत पढ़ना शुरू किया ना, तो वो तमाम रुकावटें खुद ब खुद ख़त्म होने लगी, मसाइल हल होने लगे और हमारे लिए आसानियों का सबब बनने लगे। और जिन लोगों को हम नहीं भी जानते थे ना, वो भी आगे बढ़कर हमारी मदद करने लगे। तो दुरूद रहमत पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपके जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो आप पर आसान कर दिए जाते हैं। दुरूद रहमत पढ़ने से शख्सियत में बहुत निखार आता है, शख्सियत पहले से बेहतर हो जाती है। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि जब हम दुरूद रहमत नहीं पढ़ते थे तो उस वक्त हमारे जो मामूलात ज़िंदगी थे, आदात थे, वो बड़ी अजीब सी थी। कभी झूठ बोलना, चुगली करना, ग़ीबत करना, दूसरों का नुकसान चाहना, लोगों को नापसंद करना, लोगों के लिए दिल में बुग़्ज़ और नफ़रत होती थी। लेकिन जब दुरूद रहमत पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह की ऐसी रहमत नाज़िल हुई और ऐसी बरकत मिली कि दिलों से नफ़रत ख़त्म हो गई। जो लोग बुरे भी थे उनके लिए भी अच्छा सोचना शुरू कर दिया, दिलों से अदावत ख़त्म हो गई, ग़ीबत की, बुग़्ज़ की आदत ख़त्म हो गई। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे अहबाब का जिनसे कांटेक्ट है, जो दुरूद पाक पढ़ते हैं, दुरूद रहमत पढ़ते हैं, उनका कहना यह है कि दुरूद रहमत पढ़ने से ना हमारा दिल पाक व साफ़ हो गया है, ज़बान के गुनाह से हम पाक व साफ़ हो गए हैं, ज़बान के गुनाह से हमें निजात मिल गई है। और जो हमारे दिल में बुराइयां थीं, नफ़रत थी, बुग़्ज़ था, अल्लाह करीम ने हमारे दिलों को पाकीज़ा कर दिया है, साफ़ कर दिया इन तमाम चीज़ों से। और अब जो बुरे लोग भी हैं हम उनसे भी अच्छे तरीके से मिलते हैं। हमारी आदत पहले से बेहतर हो गई हैं, हमारी शख्सियत पहले से निखर गई है, हमारे जो लोगों के साथ ताल्लुकात थे वो पहले से बेहतर हो गए हैं। और कुछ लोगों का कहना ये है कि दुरूद रहमत पढ़ने से इबादत का ज़ौक़ और शौक़ मिला कि पहले नमाज़ें मुकम्मल नहीं थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल नमाज़ें हो चुकी हैं। पहले ऐसा था कि कुरान पाक की तिलावत रोज़ नहीं होती थी, लेकिन जब से दुरूद रहमत पढ़ना शुरू किया है रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत होने लगी है। पहले ये था कि लोगों का मखलूक की खिदमत का जज्बा नहीं था, लेकिन जब से दुरूद रहमत विर्द करना शुरू किया है, लोगों की मोहब्बत, मखलूक की मोहब्बत दिल में आ गई है। और ख़िदमत की नीयत से, कि मखलूक की खिदमत की नीयत से मैं काम कर रहा हूँ, तो इस नीयत से जो है लोगों की और मखलूक की खिदमत करता हूँ। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि दुरूद रहमत पढ़ने की बरकत से मैंने अपने घर में और दूसरे लोगों के साथ नरमी से पेश आना शुरू कर दिया है। तो दुरूद रहमत सल्लल्लाहु अला मुहम्मद मुख्तसर तरीन दुरूद शरीफ है, लेकिन जामी और मुकम्मल दुरूद शरीफ है और इसे पढ़ने के बेपनाह फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। और जितने फ़ज़ाइल व बरक़ात यहाँ मैंने बताए हैं ना, ये सब के सब लोगों ने अपने मुशाहिदात के ज़रिए से, लोगों ने अपने पढ़ने के बाद जो उनके एहसासात हुए हैं, फ़ीलिंग्स हुई हैं, जो चेंजेस आई हैं, उन सब ने जो बताया है उसी को सामने रख कर बताए गए हैं। और दुरूद रहमत पढ़ने की बहुत ज़्यादा बरकत और फ़जीलत है। आप भी अगर इसे पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कैसी कैसी आसानियाँ आती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास कुर्बत, मोहब्बत नसीब होगी, बार बार ज़ियारत की तौफ़ीक़ और सआदत मिलेगी और बहुत करम और फ़ज़ल होगा। तो दुरूद शरीफ पढ़िए, दुरूद रहमत को अपनी ज़िंदगी में ऐड कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत करम और फ़ज़ल होगा। अल्लाह करीम हमें इसकी खूब बरकतें नसीब फ़रमाए और हमें खूब कसरत और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब फ़रमाए।
اور ہمیں وہ برکت عطا فرمائے کہ بس جب ہم لوگوں سے ذکر کریں تو وہ بھی درود شریف پڑھنے لگ جائیں۔ اللہ کریم ہم سے راضی اور خوش ہو، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔